ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मिट्टी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ रात मुल्क नु खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ गरीबां दे टैक्स इकट्ठे करके लंदन पहुंचाई जाओ पहुंचाई जाओ पहुंचाई जाओ। दुनियादार लोगों सुनो, और मेरे चन मक्खन मलाइयो, चोरी दी बिजली बाल के एसी चला के गर्मियां नगा के इन्हां दी ठंड विच आई जाओ आई जाओ आई जाओ। ठंडे मौसम विच डायरेक्ट बिजली चला के हीटर चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। रिश्वत का माल घर आवे भैनों, उस पैसे नाल मकान नूं टैला लवाई जाओ लवाई जाओ लवाई जाओ। ओ दियो तानू भी खुली छुट्टी, लस्सी सेहत लई चंगी चीज है, दुध विच पानी पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ। मन कश्यप अलैसा मिन्ना, जिन्हें मिलावट की थी मेरे नबी मोहम्मद की उम्मत बन जाए। ये हदीस किधर जाएगी? मिलावट करते हो और लोगों को कहते हमें तबलीग की जरूरत नहीं। मैं मलिक बरादरान को सलूट करता हूँ, तुसी जलसा कराते हो, लोगों को तबलीग कराते जे। और जितने ये मेरे चैनल सुन ले, मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी कहूंगा, कौन कहता है कि पाकिस्तान के लोग कर्जा नहीं देते, पाकिस्तान के लोग बैंकों को चीज वापस नहीं देते, हुकूमत को वापस नहीं देते, टैक्स नहीं देते। अब मत जाने साडियां सेवियां ते टैक्स, साडियां रोटियां ते टैक्स, साडी खीर ते टैक्स, साडे हलवे ते टैक्स, साडी सूजी ते टैक्स, साडे मैदे ते टैक्स, साडे आटे ते टैक्स, साडे साबन ते टैक्स, बालां दे पेपरां ते टैक्स, दूध ते टैक्स, लस्सी ते टैक्स, जलेबियां ते टैक्स, सोने ते टैक्स, तकिए ते टैक्स, फ्रिज ते टैक्स, गड्डियां ते टैक्स। केड़ी शै जिदे ते टैक्स नहीं, अल्लाह माफ करे। आ चौलां ते टैक्स, आटे ते टैक्स, मैदे ते टैक्स, मोबाइलां ते टैक्स। ओए असि 100 दा बैलेंस कराइए, उस च भी 35 40 कट लेंदे जी, हालियां दे टैक्स नहीं देंदे। फिर सानू सारियां नू चुक के ना जब अमरीका छोड़ दो, असि उत्थे चले। अरे साडे सियासतदान इत्थों पैसा इकट्ठा करके बाहर दे मुल्क लै जांदे ने। वो आंदे गोरे आंदे ने, जे इत्थे ही लियाउणा है सानू ही उत्थे रहन दे। ध्यान करो, सानू उत्थे रहन दे। अब कितना मजमा बोलो असि टैक्स नहीं देंदे। अब बालां दे पेपरां ते उतरे टैक्स लाते हैं। दाया पेपर समझना दाए नूं इन्हां दे वेले किथे पेपर लगदे सी। हुण ते भाई पेपरां ते टैक्स, हर शय ते टैक्स है। अजे आंदे ने हुकूमत टैक्स नहीं जनाब आला, ना दी वाम देंदी, वाम टैक्स देंदी है। तुसी अपने याशियां दे विच ना दी गुजारदे जे। मैं जुमला कहांगा जिन्ने बैठे ने मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, आज वादा करें हाथ खड़े करके हम अल्लाह रसूल के दीन की तबलीग पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और बल्ले बोलने वाला आया, मेरे नबी ने कहा जिसके पास मेरा एक भी फरमान पहुंचाए वो मेरी उम्मत का मुबल्लग है, वो गली में तबलीग किया करे, उस फरमान को आगे पहुंचाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तबलीग के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। भाइयों, अल्लाह सोने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, और सहाबा वाली मेहनत हमारी जिंदगी में आए, नबियों वाला काम हमारी जिंदगी में आए। अल्लाह की कसम है, नबी आना कोई नहीं, हुजूर आखिरी नबी है। अब नबियों वाला काम तो हमें करना पड़ेगा, नबियों वाली तबलीग तो लोगों तक करनी पड़ेगी। शनाबी चर्ची के पास जाना पड़ेगा, फिन्नी के पास जाना पड़ेगा, सूदी के पास जाना पड़ेगा, शराबी के पास जाना पड़ेगा, मिलावट करने वाले के पास जाना पड़ेगा। जहां तक हमारी रसाई अब जाए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ਦੋਸਤੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੁਗਤਣੀ ਉਹਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਵਰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ।